ناکامی یہ نہیں کہ آپ گر جائیں، بلکہ ناکامی یہ ہے کہ آپ دوبارہ اٹھنے سے انکار کر دیں۔ کبھی کسی کو یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رہ جاؤ گے۔ اگر آپ کی آنکھ خوبصورت ہے تو آپ کو دنیا بھی خوبصورت لگے گی، لیکن اگر آپ کی زبان پیاری ہے تو آپ دنیا کو اچھے لگیں گے۔ ان بد دعاؤں سے ڈرو جو بول کر نہیں دی جاتی۔ آپ ہر دشمن کو راضی کر سکتے ہیں، لیکن حاسد کو راضی کرنے کی ایک ہی صورت ہے کہ آپ خود تباہ ہو جائیں۔ وہ رام کا لڈو بھی کھا لیتا ہے، وہ رحیم کی کھیر بھی کھا لیتا ہے، وہ بھوکا ہے صاحب، اسے مذہب کہاں سمجھ آتا ہے۔ میں اہم تھا، یہی وہم تھا۔ زندگی ایسے جیو کہ کوئی ہنسے تو تمہاری وجہ سے ہنسے، تم پر نہیں، اور کوئی روئے تو تمہارے لیے روئے، تمہاری وجہ سے نہیں۔ جو شخص آپ کے کردار اور اخلاق سے بغض رکھے، اسے تلوار سے نہیں، صبر سے سزا دے۔ وہ انسان دکھ کے ویرانے سے کبھی نہیں نکل سکتا جس نے اپنی خوشی کے لیے کسی کی جھولی میں دکھ بھرے ہوں۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کر اس کے ساتھ اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو کہ آج کل عام ہے۔ جب تک انتہا پر پہنچ کر بھی کم نہ ہو رہا ہو تو ضرور سوچنا کہ تم کبھی کسی کے مجرم تو نہیں رہے، اور اگر یاد آ جائے تو معافی پہ تاخیر نہ کرنا کہ دنیا کے دکھ تو آخرت کی سختی کے سامنے کچھ بھی نہیں۔ کسی کی راہ میں کانٹے بچھانے والے کیا یہ نہیں جانتے کہ کسی کے پیروں سے رسنے والا خون کل ان کی قسمت کے ورق کو سیاہ کر سکتا ہے۔ اللہ کے ہاں ہر چیز کا حساب ہے۔ جب کسی کے لیے سچے دل سے فکر کرنے لگو، اسی وقت وہ اپنی اوقات دکھا جاتا ہے۔ کبھی کسی سے یہ مت کہو کہ تم مجھے یاد رکھنا۔ اگر تم یاد رکھنے کے قابل ہوئے تو یقیناً یاد رکھے جاؤ گے۔ بد کردار دوسروں کا کردار اور بے ایمان دوسروں کے ایمان کو ہمیشہ شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ وقت بدلنے کا نہیں، لوگوں کے بدلنے کا افسوس ہوتا ہے۔ کسی کو حقیر اور کمزور نہ سمجھو، کیونکہ راستے میں چھوٹا سا پتھر بھی منہ کے بل گرا سکتا ہے۔ آئینہ جب اٹھایا کرو، پہلے خود دیکھا کرو اور پھر دوسروں کو دکھایا کرو۔ انسان تب سمجھدار نہیں ہوتا جب وہ بڑی بڑی باتیں کرنے لگے، بلکہ تب سمجھدار ہوتا ہے جب وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھنے لگے۔ کچھ لوگ ساری زندگی سے ہی چیزیں چنتے چنتے بس ایک بار غلط چیز کا انتخاب کر بیٹھتے ہیں، اور وہ غلطی پوری زندگی کا روگ بن جاتی ہے۔ ساری دنیا کے سارے لوگ تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتے ہیں، صرف تیرا رب ہی تجھے اپنے فائدے کے لیے چاہتا ہے۔ ہر کسی کو دل میں اتنی جگہ دو جتنی وہ تمہیں دیتا ہے، ورنہ یا تو خود روگے یا وہ تمہیں رلائے گا۔ اکیلے ہی لڑنی پڑتی ہے زندگی کی لڑائی، لوگ صرف تسلی دیتے ہیں، ساتھ نہیں۔
फर्श वालों की नहीं चलती जब फैसले अर्श से आते हैं। हमारे फैसलों से ऊपर भी एक फैसला होता है, वो अल्लाह पाक का फैसला होता है। वो आपकी कीमत कभी नहीं समझ सकते जिनके लिए आप हर वक्त मुयस्सर हों। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं, तकदीर पर छोड़ दो। जिन्होंने आपके लिए कुआं खोदा है वो खुद ही उस कुएं में गिरेंगे, और अगर वक्त ने वफा की तो आपको वही लोग अपने हाथों से खोदे हुए कुएं में गिरते नजर आएंगे। किसी दूसरे के लिए सुख ढूंढने वाले की साथ पर सुख आसमान से बरसते हैं। आपका बहुत बड़ा सरमाया वो लोग हैं जो आपकी मौजूदगी में अपने रब से दुआओं में आपके लिए खैर मांगते हैं। ज़माना भी अजीब है, नाकाम लोगों का मजाक उड़ाता है और कामयाब लोगों से जलता है। वक्त एक सा नहीं रहता, वो खुद भी एक दिन रोते हैं जो दूसरों को रुलाते हैं। जिनकी नजरों में हम नहीं अच्छे, कुछ तो वो लोग भी बुरे होंगे। जब किसी ताकतवर को उसके जुर्म की सजा नहीं दी जाती तो सजा पूरे समाज पर तकसीम हो जाती है। जिनकी तरबियत में कमी रह जाती है, फिर सारी उम्र लोगों पर तोहमत, किरदार कशी, तानाजनी, तासुब फैलाने और सुकून बर्बाद करने में पेश होते हैं। कहते हैं कि गद्दार हमेशा दोस्तों में से होते हैं। सबसे घटिया इंसान वो है जिसका तुमसे दिल भर जाए तो तुम्हारी खूबियों से नफरत करे, तुम्हारा राज फाश करे, तुम्हारे अच्छे बर्ताव का इनकार कर बैठे, और जो बात तुम भी नहीं वो तुम्हारे बारे में कहे। आंख दुनिया की हर एक चीज देखती है, मगर जब आपके अंदर चली जाए तो उससे नहीं देख पाती। बिल्कुल उसी तरह इंसान दूसरों के ऐब तो देखता है पर अपने ऐब नजर नहीं आते। दूसरों को झूठा, घटिया और नीच साबित करने से आज तक कोई अजीम नहीं बन सका। किसी का पर्दा रखने में अजमत और बड़ाई है। रिश्ता कोई भी हो बेकार है जब तक इज्जत और एतबार न हो। वो रूह कभी नहीं मुरझाती जिसकी प्यास कुरान की तलावत से बुझती हो। किसी के अच्छे इखलाक को उसकी कमजोरी मत समझो। फासले बढ़ते हैं तो गलत फहमियां भी बढ़ जाती हैं। फिर वो भी सुनाई देता है जो कहा भी ना हो। तुम क्यों बिला वजह खुद को उदास करते हो? क्या तुम्हें भरोसा नहीं है रब्बे कायनात पर? नमक की तरह हो गए हैं हम, अपने ही लोग हस्बे जायका इस्तेमाल करते हैं। जिन लोगों की मोहब्बत में हम अल्लाह को नाराज करते हैं, अक्सर वही लोग हमें जलीलो ख्वार करते हैं। अपने अंदर परिंदे की तरह आजिज़ी पैदा करो जो आसमान की बुलंदियों को छूकर भी गर्दन झुका कर रखता है। और बेशक आजिज़ी अल्लाह ताला को भी पसंद है। पहले खून के रिश्ते होते थे, अब रिश्तों का खून होता है। मेरा बुरा करने वालों, याद रखना मेरे मुआमलात अल्लाह पाक के हवाले हैं। तजुर्बा जिंदगी को निखारता है और गलती इस्लाह का बेहतरीन जरिया है। थी खामोश फितरत हमारी जो कुछ बरसों निभा गए। हमारे मुंह में जवाब होते तो सोचो कितने फसाद होते।
हम अच्छे थे पर सदा उनकी नज़र में बुरे रहे। हम जो सच में खराब होते तो सोचो कितने फसाद होते। कोट्स ऑफ हार्ट में आज की ये थी कुछ मोटिवेशनल और इंस्पिरेशन कोट्स। उम्मीद है आपको हमारी आज की कोटेशंस पसंद आई होंगी और आप इनसे ज़रूर इंस्पायर हुए होंगे। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक सबकी ज़िंदगियाँ आसान फरमाए। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट से आगाह कीजिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।